حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته الكرام، ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين المصلين المتقين وجميع الملائكة المتوجهين قدسا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني تبسم نصره وكل على جميع المسلمين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وشرق الأرض إلى مغربها وإلى أرباحنا وخصوصا إلى آبائنا أمهاتنا وأساتذتنا وشتاتنا ومحلتنا أحمامنا حماتنا وخصوصا خصوصا إلى مؤسس هذا المعهد ومؤسس له العلماء ومعلم هذا المعهد جميع سيدنا بشر مشايخنا نفعنا الله بهم وبهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نمبر ضمير فجأة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور إذا ما سليمان هو الجمزور. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون سمي والوجود سميته بسوفة المصاد عن شيخنا في السماء. أرجو به يرفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنبي وللتنين أربع وثامن فرع سبيل. فالأول الإبار قبل عروف الحق تنصب فتعرف همز سواء ثم عين حاء مهملتان ثم بين وثالث ضم بستة المسافية عندهم قد ثبتا. باسمه كسب يضم فيه بهنة بيان علما إلا إذا كان في كلمة فلو من الدنيا ثم كلمة فلا وثانيه رغم بغير سنة بالله ثم كبر وذلك الإسلام عند الفاتحين من بحكمته مع الإرفاد. والرابع الإخفاء عند الفضيل من الحروف واجب للفاضلين. بخمسة بالبعد حسن تخرج بهذا البيت فضمنتها ستنا جاز شخص وسمة طيبا ذكرت فمعتدما. وقلنا بما ثم دون شتدا وسمي كل حرف والنة بدا. والميم في تسكن قبل الرجال ألف نيف نزيد للحجاب. أحكامها لمن ضرب فأتيها ضم وإظهار فقط. الأول الإخفاء عند الله وسميها الشخصية والثاني جرم بمثلها أتى. والسمي جرم صغيرا يفتى. والثالث الإظهار في البقية بالحروف والسميها شفيها. وهذا العداوة وفأنت تفي لقربها والاتحاد فعرف للمئة
الذي قبله في كلهما فالتعريفي فبما جبل قدمه قدمه ثانيهما إرغامها بأربع وعشرة أيضا ورمزها بعيد ثم صل الرحمن تأخذ الثاني عبدتها ضد من زرجة أيضا واللام الأولى جميع قمرية واللام الأخرى شمسية وأخيرا لما فعل المستقى نعم وقلنا والضائر في الصفات ومخارج الصفات الفاني والمسان فيما وأن يكون مخرجا تقرب وفي الصفات فيلقب متقربين أو يكون في مخرج دون الصفات حقيقا للمتجانسين ثم السكن أول كل كالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقول كل كبير ومن هو بالمصول والمد أصلي وفرعي والسمي أولا طبيعيا ولا توقف له على سقف ولا بدونه السلام بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مدا طبيعي يكون والخبر البعيد موقوف على سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيلها من لفظ وحي وهي في نوعها والكسر قبل الياء وقبل الوحيد وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد ما في كلمة وأدى بمصدر وجائز مد وفصل كل بكلمة وهذا المنتسب ومثل ذلك أراد السكون وقد تعلمون نستعين أو قسم الهمز على المد ودا فتلك آمنوا وإيمان هدى ولازم الدين السكون أصل وصل وقفا بعد مجد إلى السمولة لازم لديهم أربع وتلك كلمي وحفي معا كلاهما مخفف مستقل وهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون استمع مع كلمة وكلمي وقع أو بثلاثي الحروف وجد والمد والسوف فهذه بعد كلاهما متقال إما مخفف كل إذا لم يضم والاسم الحقيقي وهو السواء وجوده وفي ثمان العصار يسعها كما سبقت وما سوى الحرف الثلاثي الألف على ثمانين بلا تناهي
abyatuhu nasun badani dinu hadari huwa bushra lima yumkinu asuma salatu wassalamu ala istamil hamdiyati ahmadah والآل والصحب وكل تابعي وكل قريء وكل سامعي والآل والصحب وكل تابعي وكل قريء وكل سامعي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وأمتنا بأسراره في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق إنك أنت الخير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Saya kembali lagi di pertemuan taklim malam ini. Pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang wakaf dan tidak. Jadi kalau kita ulang sebenarnya ya, wakaf berhenti dengan sebab berakhirnya ayat atau memang ditentukan berhentinya. Jadi ada beberapa ketentuan terkait dengan wakaf seperti yang kita pelajari minggu yang lalu. Begitu juga untuk yang ibtidah. Jadi ibtidah itu mengawali, memulai. Kemudian kita juga belajar terkait dengan qat'u. Nah ini seperti yang dijelaskan, qat'u artinya adalah memutus atau memotong bacaan dengan niat mengakhiri bacaan. Jadi ciri utamanya adalah ketika kita membaca Shadaqallahul Azim. Nah beda lagi nanti kalau persoalan ketiga ini wakaf, ibtidah dan qat'u. Kita juga kemarin telah membahas pembagiannya wakaf. Ada berapa? Ada berapa wakaf? Ada 4. Yang pertama wakaf istirori, artinya terpaksa, yaitu ketika sore dikarenakan sebab-sebab darurat, seperti contoh kehabisan nafasnya kuat, kemudian batuk, nah ini batuk, lupa, nah ini dan sebagainya. Lupa, wama terus ya, lupa dia, itu berarti. Kemudian yang kedua wakaf intidhari, artinya wakaf untuk menunggu. Nah ini contohnya ketika menyambungkan atau menghubungkan bacaan menurut versi-versi imam yang lain. Jadi karena ada perbedaan riwayatnya. Nah itu intidhari. Seperti yang kita sedikit ulas ada ketika kita belajar membaca qiraat jamak surah, qiraat jamak kubro. Yang ketiga ada wakaf istifari, artinya berhenti untuk diuji. Nah ini contohnya ketika ada maktub, nah itu biasanya di perlombaan ya. Jadi misalnya ini hukum bacaan apa, atau kemudian menyambungkan ayat atau memutus-mutus ayat dengan tujuan memudahkan atau menjelaskan kepada yang dijelaskan. Yang terakhir ada wakaf ikhtiari, artinya berhenti sesuai yang kita pilih.
Nah, wakaf ikhtiari ini terbagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama wakaf tam, wakaf yang sempurna, berhenti pada kalimat yang menunjukkan makna dan lafaznya secara sempurna dan tidak ada kesinambungan dengan lafaz sudahnya. Nah, bisa dilihat sendiri, dipelajari sendiri, ada beberapa ketentuan terkait dengan wakaf tam, mulai dari nomor 1 sampai nomor 10. Yang kedua wakaf kafi, wakaf cukup, di mana berhentinya ini pada lafaz yang susunan lafaz atau kalimatnya itu sudah sempurna, akan tetapi maknanya masih berhubungan dengan kalimat sudahnya. Yang ketiga ada wakaf hasan, wakaf yang baik. Jadi berhentinya ketika pada kalimat yang sudah sempurna susunan kalimatnya, tapi masih ada hubungan baik dari lafaz maupun makna dengan kalimat sesudahnya. Bisa dipelajari sendiri mulai nomor 1 sampai nomor 3. Dan yang terakhir ada wakaf sofi. Nah, ini juga yang kemarin saya terangkan di papan, wakaf yang buruk, yaitu ketika berhentinya itu pada kalimat yang belum sempurna susunannya, baik susunan lafaz maupun maknanya. Wakaf kopi ini tidak boleh berhenti kecuali darurat, seperti nafasnya habis, bersin, nah itu, atau menguap, ngantuk. Nah ini, kalaupun diwakafkan maka wajib mengulangi dari kalimat sebelumnya, yaitu ya, supaya kalimatnya tersebut sempurna dan bersambung dengan kalimat sesudahnya. Nah ini ya. Contohnya ketika kita membaca contoh pada surat An-Nisa, nah ini ya ayyuhalladzina amanu, kemudian kita tiba-tiba mau bersin, nah itu, nah kita mengulangnya dengan mengulang pada kalimat sebelumnya, diulang lagi, atau mungkin pada itu yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu, tiba-tiba kita bersin atau batuk atau tiba-tiba nafasnya tersedak. Nah ini diulang bersamaan dengan kalimat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Baik, sekarang kita akan belajar terkait dengan sedikit Gharaibul Qiraah pada halaman 79. Baru nanti kemudian pertemuan yang akan datang kita perluas lagi dengan contoh-contohnya, ya. Gharaibul Qiraah maksudnya adalah bacaan-bacaan yang ketika kita dengar itu asing dan tidak sama dengan kaidah pada umumnya yang diriwayatkan oleh qiraatnya Imam Hafiz, riwayat qiraatnya Imam Hafiz, riwayat Hafiz. Nah ini contohnya ada beberapa Gharaibul Qiraah. Yang pertama adalah bacaan imalah. Nah ini mungkin kita barangkali di antara kalian ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Imalah ini kemiringannya 80% fathah, 20% kasroh. Jadi ketika kita baca
sate, gule, nah itu, kare, nah seperti itu. Asal katanya di surah Hud ini, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala kafu fiha Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, karena ini kaidah di mana maka kemiringannya kita rubah antara fathah dan kasroh dengan huruf vokal e. Sate, gule, kare. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sekali lagi mari kita ulang bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah ini pada bacaan imalah. Kemudian yang kedua ada kalimat yang namanya nakul. Nah itu nakul, nakola artinya memindah, menggeser. Jadi secara istilah menggeser, memindah harokatnya ke harokat huruf sebelumnya. Kalau di dalam riwayatnya Hafiz, Imam Hafiz hanya ada satu, yaitu di surat Al-Hujurat. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Nah di sini bisal ismu, bisal ismu, bisal ismul fusuku. Nah ini ada kaidah nakal dipindah, maka jadi yang awalnya bisal ismu menjadi bisal ismul fusuku ba'dal iman. Harokatnya hamzah harokatnya lam itu ditukar dengan harokatnya hamzah. Bisal ismu, bisa al ismu, dibalik ditukar hamzah dulu, bisa al ismu, maka jadi bisa lismu. Nah itu. Kemudian selanjutnya ada gharaibul qiraat, yaitu fathah yang artinya adalah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Kalau yang ini ada beberapa sebab. Yang pertama adalah sebab harfi atau kalimat, karena pertimbangannya huruf atau kalimat semata, bukan karena yang lain. Contohnya pada surat Al-Mutaffifin, kalla bal rona, kalla bal rona. Nah di situ ada tanda siapa, maka berhenti sejenak tanpa nafas. Dikira-kirakan kira-kira satu ketukan atau kalla bal dua ayunan, kalla bal dua ketukan atau dua ayunan, kalla bal rona, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ayo sama-sama. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kemudian contoh yang lain seperti harfi, bisa babil harfi atau bisa babil kalimat ini pada surat Al-Qiyamah ayat 27. Wa fi laman rokin. Nah, itu kalimat asalnya wa fi laman rokin. Karena ada tanda kata, maka kita berhenti sejenak tanpa nafas. Wa fi laman dua ayunan roh. Ayo
wa filan roh. Ini untuk yang bisa babil harfi. Ada yang kedua bisa babil makna dengan pertimbangannya makna. Contohnya pada surat Al-Kahfi ayat pertama dan kedua. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nah, di situ sudah selesai ayat pertama. Kemudian ayat keduanya qayyiman liyunzira ba'sa syadida. Nah, di sini ada bisa babil makna. Jadi wajahnya ini masih nyambung dengan kalimat sesudahnya. Maka bagaimana caranya? Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dua ketukan qayyima. Nah, di situ 'iwaja qayyima. Kita berhenti di qayyima. Nah, seperti itu. Kalau itu tidak kuat, kalau kuat diteruskan boleh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida dan sebagainya sampai di akhir ayat. Kalau tidak kuat, maka kita berhentinya bukan di 'iwaja tapi di qayyimah. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, kemudian kita mengulang pada kalimat qayyima. Qayyima liyunzira ba'san syadida. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Yang kedua, pada surat yang biasa kita baca, biasa hari-hari ya. Biasanya kita baca setiap hari. Surat ini surat Yasin. Nah, itu ya. Biasanya kita baca setiap hari. Yasin. Sadaqallahul adzim. Pada ayat ke-52, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ada lafaz atau tanda tak-taknya, maka berhenti tanpa nafas. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Nah, kalau tidak kuat, mungkin bacaannya kalian terbiasa kurang, berhenti di kalimat atau lafaz hadza. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Nah, seperti itu. Kalau kuat dilanjutkan. Man min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, seperti itu ya. Itu untuk yang sakta. Kemudian ada yang lain, yaitu ketika yang namanya ada ibdal, mengganti huruf. Yang pertama ada ibdalul hamzah as-sakinati. Di sini mengganti hamzah sukun dengan ya. Ibdalu hamzatin sakinatin ya'an. Nah, seperti itu. Contohnya bagaimana? Pada kita bisa lihat pada surat nah ini pada ayat seperti ini. Aruni mada khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Nah, kalau di waqaf itu bacanya apa? Ketika setelahnya disebutkan ada kalau kita bacanya ituni ya, ada hamzah. Nah, ini ituni. Pada seperti wajahnya kan kita bacanya seperti itu.
Tapi ada kaidah ibdal, mengganti hamzah sukun dengan ya. Bagaimana? Maka ketika kita berhenti di samawat, yang awalnya ituni jadi ituni. Nah itu saya contohkan, amlahum sirkum fis samawat ituni bi kitabim min qabli hada. Nah itu untuk kalau kita mewakaf. Jika mewakaf bacaannya tetap. Contoh, aruni maja khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni bi kitabim. Nah itu jika nafasnya kuat. Seperti itu ya. Kemudian ada ketika kita yang namanya mad dan qasr dalam konteks qaraibul qiraat. Untuk yang beberapa selanjutnya ya, contohnya seperti ismam, tashil, itu nanti kita gabungkan sama beberapa contoh yang akan kita masuk sedikit pada qiraat. Oke? Pertemuan yang akan datang. Di mana pada mad dan qasr ini contohnya seperti Imam Asim ini membaca kalimat maliki yaumiddin. Pada kata maliki dibaca panjang. Ya, begitu. Panjang apa pendek? Kalau yang Imam Asim panjang. Oke. Nanti kalau yang qiraahnya siapa? Kalau pendek Imam siapa? Imam Ghazali, kan? Imam siapa? Imam. Kalau kita biasanya di Indonesia ini yang masyhur itu apa? Terkenal. Itu bisa dibuka halaman 100 ya. Di Indonesia itu yang mayoritas atau terkenalnya itu qiraatnya siapa? Imam Asim, riwayat Imam Hafiz. Nah itu. Jadi Imam Asim punya dua murid, Imam Syu'bah dan Imam Hafiz. Nah nanti dari 10 ini ya, 10 ditabel ini, nama imamnya, kemudian nama perawinya 2, ini nanti semuanya ada yang sama cara membacanya, ada yang berbeda. Nah itu seperti kalimat atau kata maliki, ada yang mengatakan panjang, ada yang mengatakan pendek. Kemudian ada juga nanti yang ketika kita belajar qiraat itu ada bacaan di mana yang biasanya kita membaca sirata, kita membaca seolah-olah jadi zaid sirata. Kemudian alaihim, kalau harokat kasroh, ada yang berpendapat nanti dibaca seperti dhamma alaihum. Nah seperti itu ya. Kemudian nanti juga ada kita baca atau belajar tentang idgham kafir. Nah di mana pada idgham kafir nanti kita ambil contoh, ada 2 huruf yang nanti diidghamkan. Yang huruf kedua itu apa? Contohnya pada kalimat Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Nanti biasanya kita membaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah nanti ada Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi mimnya diidghamkan ke mim yang setelahnya. Oke, seperti itu ya. Baik, untuk dari sini ada yang ditanyakan.
nanti bisa dibaca pada contoh-contoh yang lain ya. Kalau tidak ada, kita akhiri untuk sesi materi. Kita lanjutkan nanti. Setelah ini saya akan memberikan beberapa materi yang lain. Kita materi tematik ya. Kita tutup dulu dengan bacaan wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.